Good morning students. Today we are discussing about carbonyl compounds. Last class లో చెప్పిన దాని కంటిన్యూషన్. సో ఈరోజు క్లాస్లో కంటిన్యూ చూద్దాము. లాస్ట్ క్లాస్లో వీఆర్ డిస్కసింగ్ ప్రాపర్టీస్, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కార్బోనైల్ కాంపౌండ్స్. సో ఈరోజు కూడా దాని కంటిన్యూషన్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. సో ఇయర్ ఫస్ట్ reaction with Grignard reagent. So the Grignard reagent formula is alkyl magnesium halide. So generally carbonyl compounds are reacted with Grignard reagent alkyl magnesium halide and it forms alcohols. So here carbonyl compounds generally react with alkyl magnesium halide and it forms an intermediate product, and this intermediate product undergoes hydrolysis and it forms alcohols. So here acetaldehyde reaction with alkyl magnesium halide and it forms intermediate product, and this intermediate product undergoes hydrolysis and it forms secondary alcohols, that is CH3, CH, CH3 and OH. These secondary alcohols are contains 1 alpha hydrogen. And then next, acetones are reacted with alkyl magnesium halide Grignard reagent and it forms one intermediate product, and this intermediate product undergoes hydrolysis and it forms tertiary alcohols, that is CH3C, CH3, CH3OH. Here there in tertiary alcohols it not having alpha hydrogens. So the next reaction with ammonia, generally carbonyl compounds are reacted with ammonia and it forms their derivatives. So here formaldehyde reacted with ammonia and it forms hexamethylene tetramine, that is urotropine. Generally formaldehydes are reacted with ammonia and it forms urotropine. The next, this urotropine undergoes nitration reaction and it forms RDX. The next, aldehydes are reacted with ammonia and it forms aldehydes అమోనియా, ఆల్డిహైడ్ అమోనియా. సాధారణంగా మనకి ఇక్కడ ఆల్డిహైడ్లు అనేటివి అమోనియాతో చర్య జరిపి ఆల్డిహైడ్ అమోనియాను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆల్డిహైడ్ రియాక్టెడ్ విత్ here acetaldehyde reacted with ammonia and it forms acetaldehyde ammonia, and this acetaldehyde ammonia undergoes polymerization and it forms cyclic structure or polymer structure. Then ketones కూడా మనకు ఇక్కడ అమోనియాతో చర్య జరిపి కీటోన్ అమోనియాను ఏర్పరచును, కానీ వీటిని సులభంగా విడదీయడం అనేది జరగదు. సో ఇక్కడ ఎసిటోన్ అనేది అమోనియాతో చర్య జరిపి ఎసిటోన్ రియాక్టెడ్ విత్ అమోనియా and it forms acetone ammonia. So this is the addition product, and this acetone ammonia reacted with another acetone and it forms condensation product, that is diacetone amines. It forms diacetone amines. The next reaction with amines, reaction with primary amines. Generally carbonyl compounds are reacted with primary amines and it forms their derivatives. So this is called Schiff's bases. సాధారణంగా కార్బోనైల్ సమ్మేళనాలు మనకి ఇక్కడ ప్రైమరీ అమీన్లతో చర్య జరిపి వాటి యొక్క ఉత్పన్నాలను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. వీటినే మనం ఇక్కడ షిఫ్ట్స్ క్షారాలుగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. హియర్ ఎసిటాల్డిహైడ్ రియాక్టెడ్ విత్ primary amine and it loss of water molecule and it forms one intermediate product, and this intermediate product undergoes reduction reaction and it forms N-methyl aminoethene. The next, acetone are reacted with primary amine and it loss of water molecule and it forms one intermediate product, and this intermediate product undergoes hydrolysis reaction and it forms N-methyl isopropyl amine. The next, reaction with hydroxyl amine, NH2OH, reaction with NH2OH. Generally carbonyl compounds are reacted with hydroxyl amine
and it loss of water molecule and it forms oximes. జనరల్లీ సాధారణంగా మనకి ఇక్కడ కార్బోనైల్ సమ్మేళనాలు అనేటివి హైడ్రాక్సిల్ అమీన్ NH2OHతో చర్య జరిపి నీటి అణువును కోల్పోయి మనకు ఆక్సైమ్లను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎసిటాల్డిహైడ్ రియాక్టెడ్ విత్ హైడ్రాక్సిల్ అమీన్, ఎసిటాల్డిహైడ్ CH3C double bond OH reacted with NH2OH and it loss of water molecule and it forms oximes, that is acetoxymes, CH3CH double bond NOH. And the next example, ketone, acetone, CH3C double bond O CH3 reacted with hydroxyl amine, that is NH2OH, and its loss of water molecule and it forms CH3CCH3 double bond NOH, that is it is forms oximes, that is ketoxymes. The next reaction with phenyl hydrazine PHNH2. So here carbonyl compounds are reacted with phenyl hydrazines and it loss of water molecule and it forms phenyl hydrozones. సో ఇక్కడ మనం కార్బోనైల్ సమ్మేళనాలు అనేవి మనకు ఫినైల్ హైడ్రజీన్తో చర్య జరిపి నీటి అణువును కోల్పోయి ఫినైల్ హైడ్రోజోన్లను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనకు ఎసిటాల్డిహైడ్ కనుక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నట్లయితే CH3C double bond O CH3 రియాక్షన్ విత్ ఫినైల్ హైడ్రజీన్ PHNH2. So here loss of water molecule and it forms CH3CHNNH and PH. So here acetaldehyde phenyl hydrazone is formed. Then next acetone CH3C double bond O CH3 reacted with NH2NH PH phenyl hydrazine and it loss of water molecule and it forms CH3CCH3 NNH PH. Here acetone phenyl hydrazone is formed. Then next reaction with 2,4 dinitrophenyl hydrazone 2,4 DNP తో చర్య. So here carbonyl compounds are reacted with 2,4 dinitrophenyl hydrazone and it loss of water molecule and it forms their derivatives. సాధారణంగా మనకి ఇక్కడ కార్బోనైల్ సమ్మేళనాలు అనేటివి 2,4 డైనైట్రోఫినైల్ హైడ్రజీన్తో చర్య జరిపి నీటి అణువును కోల్పోయి మనకు వాటి యొక్క ఉత్పన్నాలను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. సో హియర్ C double bond O R H, that is generally aldehyde reacted with NH2NH and phenyl group, and ఈ ఫినైల్ గ్రూప్కి మనకు బెంజైల్ గ్రూప్కి సెకండ్ పొజిషన్లో మరియు ఫోర్త్ పొజిషన్లో నైట్రో గ్రూప్ ఉంటుంది. కాబట్టి 2,4 డైనైట్రో ఫినైల్ హైడ్రోజోన్. సో ఇది మనకు నీటి అణువును కోల్పోయి వాటి యొక్క ఉత్పన్నాలను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎసిటాల్డిహైడ్ రియాక్టెడ్ విత్ 2,4 డైనైట్రో ఫినైల్ hydrazine and it loss of water molecule and it forms acetaldehyde 2,4 dinitrophenyl hydrozones. So here example acetaldehyde CH3C double bond O H అనేది మనకు 2,4 dinitrophenyl hydrazine తో చర్య జరిపి నీటి అణువును కోల్పోయి మనకు CH3CH double bond NNH and phenyl group, అండ్ ఫినైల్ గ్రూప్కి సెకండ్ పొజిషన్లో మనకి ఫోర్త్ పొజిషన్లో మనకు డైనైట్రో ప్రోడక్ట్స్ డైనైట్రో గ్రూప్లు అనేటివి ఉండడం జరుగుతుంది. సో హియర్ ఎసిటాల్డిహైడ్ 2,4 డైనైట్రో ఫినైల్ హైడ్రోజోన్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. దెన్ నెక్స్ట్ రియాక్షన్ విత్ ఎసిటోన్. సో హియర్ CH3C double bond O CH3 acetone reacted with 2,4 dinitro phenyl hydrazine and it loss of water molecule and it forms acetone 2,4 dinitro phenyl hydrazone. So the next reaction with water. So here generally carbonyl compounds are reacted with acetaldehyde and generally carbonyl compounds are reacted with water molecule and it forms unstable hydrates. సో ఇక్కడ మనకు కార్బోనైల్ కాంపౌండ్స్ అనేటివి నీటితో చర్య జరిపి అస్థిరమైనటువంటి
హైడ్రేట్ ఉత్పన్నాలను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనకు ఎసిటాల్డిహైడ్ అనేది నీటితో చర్య జరిపి ఎసిటాల్డిహైడ్ హైడ్రేట్ను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది, లేదా దీన్నే మనం జెమినాల్ డైఓల్ను అని పిలవడం జరుగుతుంది. సో హియర్ ఎసిటాల్డిహైడ్ రియాక్టెడ్ విత్ వాటర్ మాలిక్యూల్ అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎసిటాల్డిహైడ్ హైడ్రేట్ ఆర్ జెమినాల్ డైఓల్. సో అదేవిధంగా ఎసిటోన్ CH3 డబుల్ బాండ్ O CH3 రియాక్టెడ్ విత్ వాటర్ మాలిక్యూల్ అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎసిటోన్ హైడ్రేట్ ఆర్ జెమినాల్ డైఓల్. సో ఇక్కడ మనం ఈ చర్యలో కనుక చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఉపసంహారక సమూహాలు కనుక ఉన్నట్లయితే, సో కార్బోనైల్ సమ్మేళనాల్లో మనకు ఆల్ఫా కార్బన్ పరమాణువుకు బంధించబడి ఉండడం వల్ల ఇది OH గ్రూప్ యొక్క స్థిరత్వాన్ని పెంచడం జరుగుతుంది, అంటే OH గ్రూప్ యొక్క స్టెబిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ సమ్మేళనం యొక్క స్థిరత్వం అనేది, ఈ కాంపౌండ్ యొక్క స్థిరత్వం అనేది ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది, స్థిరత్వం అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఎగ్జాంపుల్, క్లోరాల్ను నీటి అణువుతో చర్య జరిపించినప్పుడు క్లోరాల్ హైడ్రేట్ను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. సో ఈ క్లోరాల్ హైడ్రేట్ అనేది ఏర్పడినప్పుడు ఇక్కడ కొంచెం ఉష్ణం అనేది విడుదలవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఈ క్లోరాల్ హైడ్రేట్ అనేది ఒక జెమ్ డైఓల్గా ఉండడం జరుగుతుంది. కానీ ఇది మనకు అధిక స్థిరత్వాన్ని, హై స్టెబిలిటీని కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. దీనికి కారణం ఇక్కడ అణ్వంతర హైడ్రోజన్ బంధం అనేది ఏర్పడడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ స్థిరమైన క్లోరాల్ హైడ్రేట్ అనేది ఏర్పడిన తర్వాత దీనిని గాఢ H2SO4తో చర్య జరిపించినప్పుడు ఈ క్లోరాల్ హైడ్రేట్ నుండి ఒక నీటి అణువు అనేది తొలగించబడడం జరుగుతుంది. దెన్ నెక్స్ట్ రియాక్షన్ విత్ ఆల్కహాల్స్. సో ఆల్కహాల్స్తో చర్య. సో ఇక్కడ జనరల్లీ కార్బోనైల్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ రియాక్టెడ్ విత్ ఆల్కహాల్స్ ఇన్ presence ఆఫ్ డ్రై HCl అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ దేర్ ప్రోడక్ట్స్. జనరల్లీ ఆల్డిహైడ్లను ఆల్కహాల్లతో పొడి HCl సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకు హెమిఎసిటాల్ అనే ఉత్పన్నం ఏర్పడుతుంది. సో ఈ హెమిఎసిటాల్ను ఇంకొక మోల్ ఆల్కహాల్స్తో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకు ఎసిటాల్ అనేది ఏర్పడడం జరుగుతుంది. జనరల్లీ ఆల్డిహైడ్స్ ఆర్ aldehydes are reacted with alcohols in presence of dry HCl and it forms hemiacetal, and these hemiacetal react with one more alcohol and it forms acetal. Here RC double bond OH reacted with R dash OH alcohols and it forms RCH OH and HOR dash hemiacetal, and these hemiacetal reacted with another mole alcohol and it forms acetal, that is RCHOR dash OR2 OR1 and OR2, and it forms acetal. So here acetaldehyde CH3 C double bond OH acetaldehyde reacted with C2H5OH ethyl alcohol in presence of dry HCl and it forms CH3 CHOHO C2H5, and this hemiacetal reacted with another mole alcohol C2H5OH and it loss of water molecule and it forms CH3 CHO C2H5 and O C2H5, that is acetal. సాధారణంగా మనం ఇక్కడ ఎసిటాల్డిహైడ్ను ఇథైల్ ఆల్కహాల్స్తో పొడి HCl సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకు హెమిఎసిటాల్ అనే ఉత్పన్నం ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి ఈ హెమిఎసిటాల్ను ఇంకొక మోల్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్స్తో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకు అది నీటి అణువును అనేది కోల్పోయి ఎసిటాల్ను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ కీటోన్స్ రియాక్టెడ్ విత్ ఆల్కహాల్స్ అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ హెమికీటోల్, అండ్ దిస్ హెమికీటోల్ reaction with one more alcohol and it loss of water molecule and it forms ketols. So here CH3 C double bond O CH3 acetone reaction with C2H5OH ethyl alcohol
and it forms hemiketol CH3CCH3OH and OC2H5 hemiketol, and this hemiketol reaction with one more alcohol C2H5OH and loss of water molecule, and it forms ketol CH3CCH3O C2H5 and OC2H5. The next aldol condensation reaction, aldol సంఘనన చర్య. సో ఇక్కడ కొన్ని మన ఈ చాప్టర్లో మనకు కొన్ని నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఆ నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్. అందులో aldol condensation reaction. Generally aldol condensation reaction occurs in aldehydes having at least 2 alpha hydrogens with a dilute base, and it gives beta hydroxy aldehydes, that is called as aldols. Generally the reaction is most commonly known as aldol condensation reaction. If the condensation reactions occurs between two different carbonyl compounds, that is called as crossed aldol condensation reaction. So here aldol condensation reaction can be defined as an organic reaction in which enolate ion react with a carbonyl compound to form beta hydroxy ketones or beta hydroxy aldehydes, so followed by the dehydration to give a conjugated enone. So aldol condensation plays a vital role in organic synthesis, creating a path to form carbon-carbon bonds. Generally the carbonyl compounds contains at least 2 alpha hydrogens. Reaction in presence of base, and it forms alpha beta unsaturated compounds or beta hydroxy aldehydes or beta hydroxy ketones, and it forms unsaturated compounds. So this type of reactions are called as aldol condensation reaction. సాధారణంగా మనం ఇక్కడ కనీసం 2 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లను కలిగి ఉన్న ఆల్డిహైడ్లు లేదా కీటోన్లు క్షారాల సమక్షంలో చర్య జరిపి ఆల్ఫా బీటా అసంతృప్త సమ్మేళనాలను, ఆల్ఫా బీటా అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. అంటే జనరల్గా బీటా హైడ్రాక్సీ ఆల్డిహైడ్లే కానీ బీటా హైడ్రాక్సీ కీటోన్లను కానీ ఏర్పరచును. ఇటువంటి చర్యలను మనం ఇక్కడ ఆల్డాల్ సంఘనన చర్యగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. సో రియాక్షన్ కనుక చూసినట్లయితే మనం ఇక్కడ RCH2C+OH అండ్ ప్లస్ RCH2C+OH ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లను కలిగినటువంటి ఆల్డిహైడ్లను తీసుకొని క్షారాల సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు సో ఇక్కడ మనకు ఒక మధ్యస్థ ఉత్పన్నం అనేది ఏర్పడడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి ఇంటర్మీడియట్ ప్రోడక్ట్ నుండి నీటి అణువు అనేది కోల్పోయి మనకి ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటా అసంతృప్త సమ్మేళనం, అది ఆల్డిహైడే కావచ్చు కీటోనే కావచ్చు, ఆల్ఫా బీటా అసంతృప్త సమ్మేళనం అనేది ఏర్పడడం జరుగుతుంది. సో ఈ చర్యనే మనం ఇక్కడ ఆల్డాల్ సంఘనన చర్యగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ CH2HC+OH ఎసిటాల్డిహైడ్ అండ్ ఇంకొక మోల్ CH2HC+OH ఎసిటాల్డిహైడ్, 2 moles of acetaldehyde undergoes reaction in presence of base and it forms one intermediate product, and this intermediate product loss of water molecule and it forms alpha beta unsaturated compound, alpha beta unsaturated compound. So that is called as aldol condensation reaction. In this mechanism ఈ యొక్క చర్యా విధానంలో కనుక చూసినట్లయితే ముందుగా మనకు NaOH అనేది మనకు Na+OH- విడిపోవడం జరుగుతుంది. సో సెకండ్ స్టెప్లో మనకు ఎసిటాల్డిహైడ్ CH2HC+OH ఎసిటాల్డిహైడ్ అనేది మనకు OH- అంటే బేస్తో చర్య జరిపి నీటి అణువును కోల్పోయి మనకు CH2- C+OH
హెచ్ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. కార్బేన్ అయాన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఏర్పడడం జరుగుతుంది. సో థర్డ్ స్టెప్లో ఏమవుతుందంటే మనకు ఇంకొక మోల్ CH3 C డబుల్ బాండ్ ఓ హెచ్ అనేది ఈ కార్బేన్ అయాన్తో CH2- C డబుల్ బాండ్ ఓ హెచ్తో చర్య జరిపి మధ్యస్థ ఉత్పన్నంను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. సో CH3 CH O- CH2 C డబుల్ బాండ్ ఓ హెచ్. సో ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి ఇంటర్మీడియట్ ప్రోడక్ట్ అనేది మళ్ళీ మనకు నీటితో చర్య జరిపి ఇంకొక ఉత్పన్నాన్ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. CH3 CHOH CH2 C డబుల్ బాండ్ ఓ హెచ్ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ నుండి మళ్ళీ నీటి అణువును కోల్పోయి వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది వెళ్ళిపోయి మనకు ఫైనల్లీ CH3 CH డబుల్ బాండ్ CH C డబుల్ బాండ్ ఓ హెచ్ ఆల్ఫా బీటా అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఇక్కడ ఏర్పడే కాంపౌండ్ యొక్క నేమ్ మనకు క్రోటనాల్డిహైడ్గా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. సో అదేవిధంగా మనం కీటోన్లను కనుక చూసినట్లయితే CH2H C డబుల్ బాండ్ ఓ CH3 plus CH2H C double bond O CH3. Here 2 moles of acetone reacted in presence of base and it forms one intermediate product, and this intermediate product is loss of one water molecule. Finally it forms alpha beta unsaturated compound, that is beta hydroxy ketones or beta hydroxy aldehydes. So here దీని యొక్క చర్యా విధానం కనుక చూసినట్లయితే మళ్ళీ 3 స్టెప్స్లో జరుగుతుంది. మనకు మొదటి స్టెప్లో NaOH gives rise to Na+OH-, అండ్ సెకండ్ స్టెప్లో CH3 C double bond O CH3 acetone reaction with base and it loss of water molecule and it forms again carbene ion, that is CH2- C double bond O CH3. Then third step CH3 C double bond O CH3 acetone reaction with carbene ion, that is CH2- C double bond O CH3, and it forms one intermediate product, and these intermediate products undergoes hydrolysis. Again it forms one product, that is CH3 COH CH3 CH2 C double bond O CH3, and it loss of one water molecule and it forms alpha beta hydroxy ketones, that is CH3 CH3 double bond CH C double bond O CH3. సో ఇది మనకు ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ రియాక్షన్. దెన్ నెక్స్ట్ కెనిజెరో రియాక్షన్. ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు లేని ఆల్డిహైడ్లు క్షార ద్రావణ సమక్షంలో చర్య జరిపి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క లవణాలను మరియు ఆల్కహాల్లను ఏర్పరచును. ఈ చర్యను కెనిజెరో చర్య అంటారు. జనరల్గా ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు లేని ఆల్డిహైడ్లను, ద ఆల్డిహైడ్స్ డస్ నాట్ కంటైన్స్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్. ద టైప్ ఆఫ్ ఆల్డిహైడ్స్ ఆర్ రియాక్షన్ ఇన్ presence of base and it forms carboxylic salts as well as alcohols. The type of reactions are known as Kenizero reactions. Here HC double bond O H ఫార్మాల్డిహైడ్స్, జనరల్గా మనకు ఫార్మాల్డిహైడ్లో ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు అనేవి ఉండడం జరగదు. సో ఇక్కడ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు లేని ఈ ఆల్డిహైడ్లను క్షారాలతో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క లవణాలతో పాటుగా మనకు ఆల్కహాల్ అనేటివి ఏర్పడడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ 2 moles ఆఫ్ ఫార్మాల్డిహైడ్ HC double bond OH plus HC double bond OH reaction in presence of base sodium hydroxide and it forms HC double bond O Na, సోడియం ఫార్మేట్ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా CH3OH మిథైల్ ఆల్కహాల్లను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. సాధారణంగా ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు లేని ఆల్డిహైడ్లు గాఢ క్షార ద్రావణ సమక్షంలో చర్య జరిపి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల లవణాలతో పాటుగా ఆల్కహాల్లను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. ఈ చర్యను మనం ఇక్కడ కెనిజెరో చర్య అంటారు. HC డబుల్ బాండ్ OH 2 moles ఆఫ్ ఫార్మాల్డిహైడ్ అనేది మనకి ఇక్కడ NaOH క్షారాల సమక్షంలో చర్య జరిపి HC డబుల్ బాండ్ Na సోడియం ఫార్మేట్ను మరియు మిథైల్ ఆల్కహాల్లను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. సో దీని యొక్క చర్యా విధానంలో కనుక మనం ఫస్ట్ స్టెప్లో 1 mole
aldehyde, that is formaldehyde reaction with base and it forms one intermediate product HC double bond OH అనేది OH మైనస్తో చర్య జరిపి సో HCO మైనస్ HOHని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏర్పడ్డటువంటి ఈ HCO మైనస్ HOH అనేది ఇంకొక మోల్ ఇంకొక మోల్ ఫార్మాల్డిహైడ్తో చర్య జరిపి మనకు ఫార్మిక్ యాసిడ్ను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ HC డబుల్ బాండ్ OH ఫార్మిక్ యాసిడ్తో పాటుగా మిథాక్సైడ్ అయాన్ను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. HCO మైనస్ H అండ్ హెచ్ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి ఈ మిథాక్సైడ్ అయాన్ HCO మైనస్ హెచ్ అనేది ఫార్మిక్ యాసిడ్తో HC డబుల్ బాండ్ OHతో చర్య జరిపి మనకి ఇక్కడ మిథైల్ ఆల్కహాల్ CH3OHతో పాటుగా HC డబుల్ బాండ్ O మైనస్ ఫార్మేట్ అయాన్ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. సో ఇది మనకు కెనిజరో రియాక్షన్. దెన్ నెక్స్ట్ పెర్కిన్స్ రియాక్షన్, పెర్కిన్ చర్య. సో హియర్ బెంజాల్డిహైడ్ రియాక్ట్ విత్ ఎసిటిక్ అనహైడ్రైడ్ in presence of sodium acetate and it forms alpha beta unsaturated carboxylic acids. So this type of reactions are called as Perkins reaction. బెంజాల్డిహైడ్ను ఎసిటిక్ అనహైడ్రైడ్తో సోడియం ఎసిటేట్ కారకాల సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు ఆల్ఫా బీటా అసంతృప్త కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది ఏర్పడడం జరుగుతుంది. ఈ చర్యను మనం ఇక్కడ పెర్కిన్స్ చర్యగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ రియాక్షన్ కనుక చూసినట్లయితే బెంజాల్డిహైడ్, బెంజిన్ పైన ఆల్డిహైడ్ సమూహం. సో బెంజాల్డిహైడ్ రియాక్షన్ విత్ ఎసిటిక్ అనహైడ్రైడ్ CH3 C డబుల్ బాండ్ O C డబుల్ బాండ్ O CH3. బెంజాల్డిహైడ్ రియాక్షన్ విత్ ఎసిటిక్ అనహైడ్రైడ్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సోడియం ఎసిటేట్ CH3COO మైనస్ Na ప్లస్ సోడియం ఎసిటేట్ and it forms alpha beta unsaturated carboxylic acid. బెంజిన్ పైన CH డబుల్ బాండ్ CHCOOH. సో ఆల్ఫా బీటా అసంతృప్త కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది ఏర్పడుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సిన్నమిక్ యాసిడ్. సో అదేవిధంగా మనకు CH3COOH అనేది బై ప్రోడక్ట్గా ఏర్పడడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మెకానిజంలో కనుక చూసినట్లయితే ముందుగా ఫస్ట్ స్టెప్లో CH3COO మైనస్ Na ప్లస్ అనేది మనకు విడిపోయి CH3COO మైనస్ ప్లస్ Na ప్లస్గా ఏర్పడడం జరుగుతుంది. సో సెకండ్ స్టెప్లో ఎసిటిక్ అనహైడ్రైడ్ అనేది CH3 C డబుల్ బాండ్ O C డబుల్ బాండ్ O CH3 అనేది ఈ ఎసిటేట్తో చర్య జరిపి CH3 C డబుల్ బాండ్ O మైనస్ ఎసిటేట్తో చర్య జరిపి ఒక ఇంటర్మీడియట్ ప్రోడక్ట్ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ CH2 మైనస్ C డబుల్ బాండ్ O C డబుల్ బాండ్ O CH3. సో ఇక్కడ మనకు నీటి అణువును కోల్పోయి మనకు ఇంటర్మీడియట్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఏర్పడడం CH2 మైనస్ C డబుల్ బాండ్ O C డబుల్ బాండ్ O CH3 ఇంటర్మీడియట్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా సో ఇక్కడ నుండి హైడ్రోజన్ అనేది ఈ బాండ్ అనేది ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయ్యి ఇక్కడ మైనస్ ఛార్జ్ ఏర్పడి ఈ హైడ్రోజన్ అనేది ఎసిటేట్తో కలిసి మనకు CH3 C డబుల్ బాండ్ OH ఎసిటిక్ యాసిడ్ను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. సో అదేవిధంగా ఫైనల్ స్టెప్లో మనకు బెంజాల్డిహైడ్, బెంజిన్ పైన మనకు C డబుల్ బాండ్ OH బెంజాల్డిహైడ్ అనేది మనకు ఈ కార్బేన్ అయాన్తో చర్య జరిపి CH2 మైనస్ C డబుల్ బాండ్ O C డబుల్ బాండ్ O CH3 కార్బేన్ అయాన్తో చర్య జరిపి మనకు కొన్ని మధ్యస్థ ఉత్పన్నాలను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి ఈ మధ్యస్థ ఉత్పన్నం అనేది మనకు ఎసిటిక్ ఆమ్లంతో చర్య జరిపి సో దిస్ ఇంటర్మీడియట్ ప్రోడక్ట్ రియాక్షన్ విత్ CH3 C డబుల్ బాండ్ OH ఎసిటిక్ యాసిడ్తో చర్య జరిపి మనకు ఇంకొక మధ్యస్థ ఉత్పన్నంని ఏర్పడుతుంది. సో ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది మనకు నీటి అణువును కోల్పోయి ఫైనల్గా మనకు ఇంకొక ప్రోడక్ట్ ఏర్పడుతుంది. బెంజిన్ పైన CH డబుల్ బాండ్ C డబుల్ బాండ్ O C డబుల్ బాండ్ O CH3 అనే ప్రోడక్ట్ ఏర్పడుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ ఏర్పడేటువంటి ప్రోడక్ట్ అనేది మనకు మళ్ళీ నీటి అణువుతో చర్య జరిపి
బెంజీన్ పైన సిహెచ్ డబుల్ బాండ్ సిహెచ్ సిఓఓహెచ్ ఆల్ఫా బీటా అసంతృప్త సమ్మేళనం లేదా ఆల్ఫా బీటా అన్సాచురేటెడ్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో దీన్నే మనం సిన్నమిక్ ఆమ్లంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా CH3 సి డబుల్ బాండ్ ఓహెచ్ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. ఇది మనకు పెర్కిన్స్ చర్య. సో రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ.